أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا. ترجمہ کنزُ عرفان. بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر. بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا. اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر 40 سال کا وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، کیونکہ وہ ایک مٹی کا خمیر تھے. نہ کہیں ان کا ذکر تھا، نہ ان کو کوئی جانتا تھا، اور نہ کسی کو ان کی پیدائش کی حکمتیں معلوم تھی. بعض مفسرین کے نزدیک یہاں انسان سے اس کی جنس یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، اور وقت سے اس کے حمل میں رہنے کا زمانہ مراد ہے. اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ بے شک ماں کے پیٹ میں آدمی پر ایک وقت وہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے نطفے کی شکل میں تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، اور اس کی جنس کسی کو معلوم نہ تھی، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان قابل ذکر چیز بن گیا. یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ان کا کہیں ذکر نہ تھا، جبکہ اللہ تعالی نے کائنات وجود میں آنے سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا: اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے بعد عرش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان گئے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश सरजद हुई तो उन्होंने अर्श की तरफ अपना सर उठाया और अर्ज किया, अल्लाह, मैं मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मोहम्मद कौन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह, तेरा नाम बरकत वाला है। जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने सर उठाकर तेरे अर्श की तरफ देखा तो उसमें लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि तेरी बारगाह में उस शख्स से ज्यादा किसी का मर्तबा और मकाम न होगा जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए आदम, ये तेरी औलाद में से सबसे आखिरी नबी हैं और उनकी उम्मत तुम्हारी औलाद की उम्मत में सबसे आखिरी उम्मत है, और अगर वो ना होते तो ए आदम मैं तुम्हें भी पैदा न करता। और दुनिया में तशरीफ आबूरी से सदियों पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपकी आमद की बशारत दे दी, हत्ता कि आपका नाम तक बता दिया, जैसा कि सूरह सफ में है, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। सूरह सफ आयत नंबर 6। तर्जमा, और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और उस अजीम रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा सबसे बुलंद है। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से कि उसे जांचें, तो उसे सुनता देखता कर दिया। बेशक हमने उसे राह बताई, हक मानता या नाशुक्री करता। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक हमने आदमी को मिली हुई मनी से पैदा किया ताकि हम उसका इम्तिहान लें, तो हमने उसे सुनने वाला देखने वाला बना दिया। बेशक हमने उसे रास्ता दिखा दिया, अब या शुक्र गुजार है और या नाशुक्री करने वाला है। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, बेशक हमने आदमी को मिली हुई मनी से पैदा किया। आयत के इस हिस्से में अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश से मुताल्लिक अपने कानून को बयान फरमाया कि उसने आदमी को मर्दो औरत की मिली हुई मनी से पैदा किया, जबकि अल्लाह ताला की कुदरत इंसान की पैदाइश के सिलसिले में इस जरिए की मोहताज नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा कर दिया, हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बगैर माँ के पैदा कर दिया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। नबतलीह, ताकि हम उसका इम्तिहान लें। यानी जब हमने इंसान को पैदा किया तो उस वक्त ये इरादा किया कि हम उसे मुकल्लफ करके अपने अहकामात और ममनुआत से उसका इम्तिहान लें, तो हमने उसे सुनने वाला देखने वाला बना दिया ताकि वो दलाइल का मुशाहिदा कर सके और आयात को गौर से सुन सके।
याद रहे कि यहाँ इंसान से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुराद है। इन्ना हदैनाहु सबील, बेशक हमने उसे रास्ता दिखा दिया। इरशाद फरमाया कि बेशक हमने जाहिरी और बातिनी हवास अता करने के बाद इंसान को दलाइल कायम करके रसूल भेजकर और किताबें नाजिल फरमाकर हिदायत का रास्ता दिखा दिया। अब चाहे वो ईमान कबूल करके शुक्रगुजार बने या कुफ्र करके नाशुक्री करने वाला बने। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा, तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ा जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।